온누리교회가 세계적 선교학자를 초청해 세미나를 열었습니다. 세상을 놀라게 하라는 주제로 열린 세미나 소식 잠시 후 전합니다. 한 주간의 스포츠 소식을 전하는 스포츠 하이라이트. 오늘은 시즌을 시작하자마자 우승을 차지한 김효주, 송영한 선수 등 한국 선수들의 활약이 돋보인 골프 소식을 중심으로 국민일보 박효진 기자와 살펴봅니다. 이경숙 전 숙명여대 총장이 제8대 대한민국 국가조찬기대회 회장에 취임했습니다. 오늘 이슈를 보는 창에서는 첫 여성 회장으로서의 사명과 사역 방향을 이경숙 회장에게 들어봅니다. 여러분 안녕하십니까? 양인순 목사입니다. 에볼라와 메르스 위협이 가신 지 얼마가 되지 않았는데 이번에는 지카 바이러스가 또 한 번 세계를 공포로 몰아넣고 있습니다. 신생아에게 나타나는 소두증 때문에 중남미에서는 낙태를 합법화하자는 주장이 공식적으로 나오고 있다는데요. 이건 우리 영역이 아님에도 불구하고 인간의 거침없는 오만함에 두려움이 앞섭니다. 세상 풍조가 나날이 어지러워도 마지막까지 지켜야 할 것들이 분명히 있는데요. 문제가 발생할 때마다 그리스도인들은 어떤 답을 갖고 있어야 할지 그것이 우리 안에 분명히 있어야겠습니다. 시청을 매거진 굿데이 오늘은 2월 2일 화요일입니다. 첫 순서로 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 온누리교회가 세계적 선교학자 마이클 프로스트 교수를 초청해 세상을 놀라게 하라는 주제로 세미나를 개최했습니다. 프로스트 교수는 강의를 통해 크리스천은 행동으로 빛과 소금의 역할을 해야 한다고 강조했습니다. 유성원 기자가 보도합니다. 2월의 첫날 온누리교회 서빙고 성전 본당이 경청의 열기로 가득합니다. 호주에서 사역하고 있는 선교학자이자 성경적 공동체 지도자인 마이클 프로스트 교수가 세상을 놀라게 하라를 주제로 강의에 나선 것. 프로스트 교수는 성경적 진리와 체험적 진리를 모두 담아 강의했습니다. 프로스트 교수는 성도들이 행동으로 빛과 소금의 역할을 감당하고 용감하고 정확하게 복음을 전해야 한다고 강조했습니다. 특히 하나님 백성의 선교적 삶을 통해 세상이 놀라게 되는 일을 경험해야 한다고 전했습니다. But our lives should surprise our neighbours so they want to know why we live the way we live. 호주 시드니의 유흥가에서 음주로 인한 폭력을 방지하기 위해 세워진 거리의 목회자들 활동을 했던 프로스트 교수는 길거리에서 슬프게 울고 있는 술 취한 여자아이의 곁에서 계속 이야기를 들어주는 것만으로 복음을 전할 수 있다며 어렵고 소외된 자들의 진정한 이웃이 되라고 조언했습니다. Evangelists and pastors will still be proclaiming boldly, but we need to unleash people to live surprising ways in their cities. 세상 사람들이 성도들의 삶을 보면서 하나님과 교회, 성경과 복음을 궁금하게 하라는 프로스트 교수의 강의를 통해 참석자들은 새로운 도전과 소명을 발견하는 시간이 됐습니다. C채널 뉴스 유성훈입니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 대지진 후 더욱 피폐한 삶이 이어지고 있는 IT는 한창 보호받아야 할 시기에 있는 아이들에게는 더없이 힘든 공간입니다. 제대로 된 교육은커녕 집이 없어서 거리에서 살아가고 있는 아이들이 수없이 많은데요. 영육간의 보호와 돌봄을 위해 엄마를 자처한 한 여성이 있습니다. 매일 거리 아이들을 찾아 나서는 이야기 지금부터 전해드립니다. Each morning, Lindsay Jorgensen wonders if the street children of Cap Haitian will choose the refuge she offers or try to survive on their own. The first thing I do is pray because you need God to be able to do this job. Lindsay is the founder of Street Hearts, an organization born from a bond with the kids who captured her heart. The streets of Haiti are no place for a child, but because of poverty, abusive situations, or simply having no family, that's where many of them end up. They're forced into adulthood at 5, 6, 7 years old. And the longer they're on the street, the harder it is to reverse their mentality or to come in and try to help guide them, because at that point they've already been so wronged that they feel like they know everything and everybody's against them. Lindsay first connected with the street children of Haiti in 2012. She would literally run across them on her daily jogs along the boulevard. She soon discovered they shared something in common. It was kind of like I definitely stuck out and I was the odd person in town, and they are also in their way the odd ones left out in their communities.
They didn't have anyone, I didn't have anyone, and we just started hanging out. By earning their trust, she heard their stories. I was 6 when I was in the street. I had a friend named Zama, and he was on the streets with me. And I was in the street with my friend Zama, and some other street guys came and wanted to cut us with a blade. Everywhere I went to go to sleep, they came and followed us with that razor blade. Guys used to come and beat us and take money from us. Money we collected begging in the street. Heavy sexual abuse, kids as young as 7 engaged in sexual acts with men for food. That's why Lindsay started Street Hearts. Her mission? Create a safe haven for boys living on the streets of Haiti. The ministry recently realized it had an even bigger calling due to an increase in street violence. One thing we've seen recently is child sacrifice, and that is due to the voodoo here, that a voodoo doctor would come and for whatever reason someone would pay to steal a child's soul. So then they kill the child, they basically stone him to death. And then they take the soul of the child. Oftentimes they'll take their teeth or something, and then they do a spell, and that soul gives whoever that wants it power and influence. That evil led Street Hearts to offer what's called Phase 1. Kids who aren't ready to fully leave the streets can catch a tap-tap or Haitian taxi that will take them to the Street Hearts shelter. They receive a meal, shower, and clean bed for the night. Then they officially join the program and move into a bigger shelter. A Street Heart team works with each boy, teaching responsibility, discipline, and respect. Most importantly, they learn they are somebody and they're loved. We serve as father figures to them, and we use that as medical treatment in their lives. Patience, love, more patience, and some more love. You just gotta be patient with them. Most likely they'll come along. Lindsay feels a daily struggle between the weight of her work and the normalcy of it all. You never know what's going to happen. You don't know if a child's going to die that day, who's going to be sick. And then on top of that, you're dealing with basically the day-to-day mom stuff, which is school, soccer practice. This one's got this issue. One kid wants you to see his art project, running errands everywhere. And it's not, 2 children, it's 75. Phase 3 helps those over 18 focus on workforce development. The Street Hearts team finds partners to take on the kids as interns. The progress can be slow. Transforming a hardened adult in the body of a 6-year-old back into a child takes time. It's imperative that you take a step back from time to time to just look at them and see how far they've come, whether it's in their mannerisms, the way they dress, how they represent themselves, getting report cards. One of our most troubled kids is the president of his entire school. Jorgensen says that above all, her hope for these children is that she will see them in heaven. That is so important for me. When I die, and I pray that I die before them, I cannot see one more kid die. I want to just sit at the gate and wait and watch them all come in. And so she presses on, relentlessly seeking the boys she hasn't yet been able to reach. The kids know that every night the tap-tap will come, but it's still up to them whether they accept the help or stay on the streets. Caitlin Burke, CBN News, Cap-Haitian, Haiti. 한 주간의 스포츠 소식을 정리해드립니다. 국민일보 박효진 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 반갑습니다. 먼저 올림픽 축구 국가대표팀 이야기를 안 할 수가 없는데요. 네. 아쉽기도 하고 또 그런가 하면 한편으로 기대가 되기도 하는데. 네, 그렇습니다. 올림픽 축구대표팀이 아시아 챔피언십에서 일본에게 3대2 통안의 역전패를 당했습니다. 아쉬웠습니다. 네, 아무래도 상대가 영원한 라이벌 일본이었기 때문에 더 뼈아픈 패배였는데요. 또 권창욱, 진성욱 선수가 2골 연속을 넣으면서 앞서갔지만 좀 방심했던 탓일까요? 그때까지는 참 좋았어요. 네, 그렇습니다. 승리할 줄 알았죠. 네. 그랬는데 또 후반 22분, 23분에 동점골을 허용했고요. 또 36분에는 일본의 아사노 선수의
선수에게 또 역전골을 허용하면서 네. 3대2로 패배하면서 준우승을 차지를 했습니다. 하지만 우리나라 선수들 8월에 있는 리우 올림픽 본선 네, 진출, 본선에서 기대가. 본선 진출권을 확정했고요. 또 세계 최초로 또 8회 연속 올림픽 진출이라는 쾌거를 달성을 했습니다. 네. 신태용 감독님은 또 선수들을 위로하는 자리에서 또 올림픽에 나가서 우리가 일본에게 복수를 해주자라고 또 선수들을 위로했다고 하는데요. 네, 또 우리나라 선수들 또 리우 올림픽에서 더 멋진 경기를 기대해 보면 좋을 것 같습니다. 네. 우리 선수들의 각오만큼이나 본 무대에서 활약이 기대가 되는데요. 연초부터 우리나라 골프 선수들이 아주 깜짝 놀랄 만한 일을 했습니다. 네, 그렇습니다. 어저께 골프 코리안 데이가 아니었을까 생각을 하는데요. 김효주 선수가 LPGA 바하마 클래식 최종 4라운드에서 최종 18언더파 274타로 우승을 차지했습니다. 투어 통산 3승을 달성한 건데요. 2014년에 데뷔한 김효주 선수는 지난해 3월에 파운더스컵에서 2승을 쌓았습니다. 하지만 연말에는 부진을 면치 못했었는데요. 또 올해 우승으로 또 출발을 하면서 재기에 성공을 했습니다. 그래서 한국 선수들의 올림픽 출전권 경쟁에서도 유리한 고지를 밟게 됐습니다. 또한 91년생 어린 왕자죠. 송영한 선수가 프로 데뷔 후에 첫 우승을 차지했습니다. 그렇군요. 네, 세계 랭킹 204위인 송영한 선수는 아시아 투어 싱가포르 오픈 4라운드에서 12언더파 270타로 이렇게 무섭게 추격하던 세계 랭킹 1위 조던 스피스를 1타 차로 따돌리고 2014년 프로 데뷔 후에 우승을 차지를 했습니다. 네, 하지만 2013년 프로로 데뷔한 이후에 송영한 선수는 한 번도 우승을 차지하지 못했습니다. 네, 꾸준하게 대회 성적을 쌓기는 했었지만 우승을 한 적이 없었는데 이번에 또 최정상의 자리에 오르면서 데뷔 첫 우승을 확정 지었습니다. 네. 그런가 하면 장하나 선수가 파4홀에서 세계 최초로 홀인원을 했어요. 네, 장하나 선수가 218야드 거리의 파4 8번 홀에서 3번 우드로 홀인원에 성공을 했는데요. 장타자들이 즐비한 남자 대회에서는 파4 홀인원이 종종 나온다고 합니다. 하지만 여자 LPGA 대회에서는 좀 나오기 힘든 경이로운 기록이라고 하는데요. 장하나 선수는 홀인원이 되는 순간 믿기지 않아서 너무 기쁜 나머지 이제 홀을 향해서 한국식으로 또 큰 절을 올려서 화제가 되기도 했었습니다. 얼마나 좋았으면 큰 절까지 했겠어요. 또 많은 사람의 즐거움을 줬는데요. 최경주 선수 경기 중인데 올림픽 대표팀 감독을 맡게 됐고 또 박세리 선수도 감독을 맡지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 대한골프협회는 지난 25일이었죠. 정기총회를 열고 브라질 올림픽에 대한 코치 감독을 선임을 했습니다. 남자 대표팀에서는 최경주 선수가 맡게 됐고요. 또 여자 대표팀 코치로는 박세리 선수가 맡게 됐는데요. 이번 대회에 또 관심이 가는 것은 1904년이죠. 미국 세인트루이스 대회 이후에 112년 만에 골프가 올림픽에서 다시 정식 종목으로 채택이 됐습니다. 그래서 이번 올림픽에는 아마 세계에서 내노라 하는 골프 선수들이 다 참여할 것으로 기대가 됩니다. 그래서 가장 뜨거운 관심을 받는 종목 중에 하나고요. 또 양국만큼이나 우리나라 골프 선수들도 국내 경쟁이 치열할 것으로 기대돼서 팬들이 그것을 또 지켜보는 것 또한 하나의 관심거리가 될 것 같습니다. 그럼 이번 리올림픽 무대에서 우리나라를 대표하는 골프 선수 몇 명이 출전하게 되는 거죠? 네, 올림픽 무대는 국가별로 2명이 출전할 수 있습니다. 2명밖에 못 나갑니까? 네. 하지만 또 세계 랭킹 15위 이내에 최대 4명까지 출전권을 얻을 수 있게 됩니다. 올림픽 출전자는 오는 7월 11일에 세계 랭킹을 최종으로 결정이 되고요. 일단 처절한 승부세계에서 살아남을 최후의 4인이 누구일지 저 또한 참 기대가 됩니다. 네, 정말 그렇겠습니다. 우리나라만 해도 쟁쟁한 선수들이 많이 있지 않습니까? 그걸 뚫고 이제 대한민국을 대표해서 남자 2명, 여자 2명 이제 나가게 될 텐데 선수들도 굉장히 긴장이 될 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 또 다음 소식 전해주시죠.
네, 그 전 세계인들의 겨울 축제죠. 네. 2018년 평창 동계올림픽이 2년 앞으로 다가왔는데요. 이제 평창 동계올림픽을 앞두고 테스트 이벤트가 치러집니다. 네, 네. 오는 6일 정선 알파인 경기장에서 치러지는 알파인 스키 대회를 시작으로 네. 프리스타일 월드컵, 또 네. 스노우보드 월드컵 등을 통해서 이제 올림픽 테스트 이벤트를 통해서 본격적인 대회 준비에 나서게 됩니다. 네. 그 평창 올림픽에서 사용되는 경기장은 총 12개인데요. 네. 이 중에서 6개의 경기장이 신설이 됩니다. 네, 그렇기 때문에 이번 테스트 이벤트에서는 선수들의 그 사용하는 시설과 코스, 또 올림픽 상황을 점검하기 위한 것으로 또 동계올림픽의 시작이나 다름없다고 볼 수 있습니다. 그렇군요. 네. 선수들도 그렇고 평창 동계올림픽을 앞두고 시설한 경기장 여러모로 점검하는 기회가 되겠군요. 네, 그렇습니다. 어떻게 보면 이번 테스트 이벤트가 올림픽의 리허설이라고 봐도 네. 될 것 같습니다. 이번에 출전하는 선수들을 보면 그 한국은 그간 스피드 스케이팅, 피겨, 쇼트트랙 네. 이런 쪽에서 저희가 강세를 그렇죠. 나타내지 않았습니까? 하지만 이번 대회에서는 우리가 또 설빙 종목에도 기대를 네. 걸어볼 만합니다. 지난 시간에 소개해드렸었죠. 그 봅슬레이의 원윤정 선수, 네, 서영우 선수가 최근 캐나다 휘슬러에서 열린 월드컵 대회에서 금메달을 네, 획득하지 않았습니까? 그 선수들도 참 그 메달을 기대할 수 있을 것 같고요. 네네. 지난 23일이었죠. 국제 스키 연맹 대회에서 그 영화 국가대표 아시죠? 국가대표. 네, 국가대표의 그 주인공 실제 모델들인 그 최응철 선수와 최서우 선수가 우승과 준우승을 그랬군요. 네, 차지했습니다. 또한 여자 스키 점프 국가대표 선수도 탄생을 했습니다. 첫 국가대표죠. 네, 우리나라 최초의 스키 점프 국가대표 선수인데요. 바로 박규림 선수입니다. 네, 박규림 선수는 그 앞서 말씀드린 그 영화 국가대표를 어렸을 때 보고 네, 스키 점프 국가대표의 꿈을 키웠다고 하는데요. 그렇군요. 박규림 선수 지금 한창 지금 훈련하는 중이고 앞으로 더 노력을 해야겠지만 2년 뒤 평창 대회에서 태극마크를 달고 힘차게 비상하는 모습을 기대해 보도록 하겠습니다. 네, 기대가 참 됩니다. 이번 평창 대회 더욱 눈여겨보게 될 것 같습니다. 모쪼록 안전사고 없이 잘 치러져서 2년 후 평창 동계올림픽에 대한 세계인들의 기대감을 높일 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 박형희 기자 오늘 소식 감사합니다. 감사합니다. 역사적으로 한국교회는 나라가 위기에 처했을 때마다 큰 역할을 해오며 방향성을 제시했습니다. 그러나 지금의 시대는 그러한 영향력을 잃어버리고 있기에 나라를 위해, 교회를 위해 한마음으로 기도해야 하는 때라고 모든 사람들이 말하고 있습니다. 특별히 공식적으로 1년에 한 번씩 함께 모여 나라와 민족을 위해 기도하는 자리가 있습니다. 바로 대한민국 국가조찬기도회인데요. 대한민국 국가조찬기도회가 지난 12월에 새 회장을 선출했습니다. 국가조찬기도회 역사상 첫 여성 회장이기도 한데요. 제8대 이경숙 회장님 스튜디오에 모셨습니다. 나오셔서 감사합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 이경숙 회장님은 아직도 수명의 총장으로 많은 분들이 기억하고 있는 것 같아요. 그만큼 학교를 위해서나 또 큰 역할을 많이 하셨기 때문에 생각이 되는데 현재는 아삼 나눔재단 이사장으로 일하고 계시죠. 네, 맞습니다. 저야
숙명적으로 숙명인이죠. 숙명적으로 숙명인. 그렇기 때문에 또 오래 충당을 했으니까 기억을 하시는 거고요. 현재는 참 좋은 그 재단에서 일하고 있다고 생각을 합니다. 예. 회장님 하면 저는 제일 먼저 이 서번트 리더십이 가장 떠오르게 되거든요. 아삼 나눔재단에서 그런 섬김의 일들을 하고 계신 것 아닌가요? 예, 맞습니다. 원래 서번트 리더십이 인격적으로 사람을 존중하고 배려하면서 남을 동기부여시켜주고 잠재를 키워주는 거잖아요. 근데 아삼 나눔재단의 모든 사업이 그런 종류예요. 그래서 지금까지 제가 해왔던 일과 연결이 되는 거죠. 여성 최초로 국가조찬기대 회장이 되셨는데요. 언론을 통해서 이미 포부를 밝히셨지만 그 회장직을 수락하시면서 좀 마음에 품은 뜻이 있으셨을 것 같은데요. 하나님께서 우리나라를 위해서 좀 더 뜨겁게 기도하고 헌신하는 마음을 가져라 하는 그 대한민국에 대한 빚을 갚으라는 명령으로 알고 순종했습니다. 그러시군요. 사실 회장님은 정치 외교학을 전공하셨고 또 정치에 입문도 하셨었고 또 제17대 대통령 인수위원장직도 역임하지 않으셨습니까? 우리나라 정치 역사를 가장 가까이에서 봐오셨는데 자랑스러운 면도 있고 좀 안타까운 면도 있으셨을 것 같은데 좀 말씀해 주시죠. 원래 정치라는 것이 국민을 위해서 링컨의 말처럼 국민을 위한 그런 일을 하라는 건데 그 본연의 취지하고는 다르게 결국은 군림하는 그러한 모습들을 많이 보였던 것 같아요. 사실 봉사하고 사랑으로 섬기는 그런 내용으로 정치가 이루어졌다면 오늘 같은 여러 가지 어려움은 극복할 수 있지 않았을까 이런 안심이 있죠. 그 서번트 리더십의 정신을 잃어버린 거군요. 그렇죠. 그렇기에 다니엘처럼 기도하는 우리 위정자 또 하나님을 두려워하는 지도자들이 필요하다는 생각이 드는데요. 국가조찬기도회 바로 그런 이유 때문에 시작된 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이제 정말 말 그대로 이름 그대로 국가조찬기도회는 나라와 민족 지구촌을 위해서 기도하는 모임이기 때문에 이제 본연의 취지대로 그대로 가려고 그 정체성부터 다시 우리가 생각해 보면서 그 기도를 해야죠. 국가조찬기도는 1년에 한 번 공식적으로 열리지 않습니까? 또 그 일 이외에 다른 어떤 일들이 진행이 됩니까? 네, 그렇죠. 지금 국가조찬기도회가 국내외적으로 지회가 있어요. 그렇군요. 우선 국내에도 부산, 광주, 대구, 강원 지회들이 있고요. 그리고 외국에도 미국에 특히 워싱턴, 시카고, LA에 지회가 있고 또 외국의 국가조찬기도회에 참석하는 기회들이 있고 서로 교류를 하고요. 또 이제 우리가 소외된 이웃들을 위해서 교도소 방문을 한다든지 또 이제 그 어려운 일이 있을 때 합쳐서 기도하는 그런 모임들을 곳곳에서 갔죠. 그러니까 비공식으로 한 일들이 많으시군요. 근데 이번에는 특히 작년부터 시작된 건데 한국이 이제 통일되는 걸 대비해서 정말 차세대들이 뜨겁게 기도하는 모임을 가져야 되지 않겠느냐. 그래서 청년 기도회를 이번에 제대로 좀 한번 열심히 하려고 그래요. 그래서 국가조찬기도회가 아침 7시에서 9시까지 하고 나면 11시에서 1시 사이에 청년 기도들을 할 수 있는 시간과 그 준비를 하고 있어요. 그래서 정말 통일을 바라보면서 청년들의 뜨거운 가슴이 그대로 그 열망으로 이어지는 그런 비전을 볼 수 있으면 좋겠다 이런 생각이 들죠. 아주 중요한 일을 또 새로 시작하셨네요. 2010년은 각 분야의 전망이 어느 해보다 밝지 않은 것 같은데요. 우리 한국교회에 대한 자성의 목소리도 어느 때보다 높지 않습니까? 우리 믿는 사람들이 이 세상의 빛과 소금이 되어서 영향력을 끼치기 위해서 어떤 변화가 있어야 된다고 생각하는지 좀 말씀해 주시죠. 저는 지난번 내년 그 종교개혁 500주년을 앞두고 예비 모임에서도 이제 기도할 때 많은 묵상을 했었는데 결국은 예수님을 닮은 그런 사람들로 기독교인들이 한 사람 한 사람 다시 태어나야 되지 않을까 이런 생각이 들어요. 우리가 그 주인이 하나님이신데
주님을 주님답게 우리가 섬기면서 자기가 주인 노릇하지 말고 하나님 중심으로 그 모든 마음을 다시 추스린다면 결국은 지금보다 더 나은 그런 세상이 되지 않을까 이런 생각이 들죠. 주님의 마음으로 주님을 닮는 노력이 필요하다 그런 말씀인 것 같은데요. 작년에는 광복 70년 분달 10주년 아니었습니까? 올해도 그 통일의 소망을 계속 이어가야 할 텐데요. 올해 온 국민이 한 마음으로 기도해야 될 기도 제목이 있다면 좀 소개해 주시죠. 지금 제일 현안이 된 것 중에 하나가 한반도 평화와 안정이겠죠. 그렇습니다. 안보 문제에서 그래서 그 부분을 해야 되고 또 경제가 굉장히 어려워지잖아요. 그래서 우리 경제 재활력을 일으켜 세우는 그런 기도를 간절히 해야 될 것 같고요. 또 사회적으로 좀 통합이 됐으면 좋겠어요. 사회 그 통합이요. 각자 자기의 의견들 내려놓고 크게 정말 하나님 나라를 이 땅에 세우려면 어떤 자세로 나라와 민족을 위해서 우리가 헌신해야 되는가. 거기에 대한 기도가 이제 있어야 되지 않을까요? 올해 국가조차대 곧 열릴 텐데요. 언제로 예정하고 계시니 또 어떤 게 진행이 되는지 한번 좀 소개 좀 해주시죠. 오는 3월 3일 코엑스에서 아침 7시부터 9시 사이에 그 대예배가 있고요. 그리고 11시부터 1시 사이에 청년 기도회가 열립니다. 청년기도회. 그래서 지금 둘 다 순조롭게 잘 진행되고 있어요. 지금 이제 초청장들 발부하고 이제 응답받고 있는 단계고요. 그리고 제가 미국에서 열리는 국가조찬기도회에 잠깐 참가를 하고 참석한 후에 이제 시카고나 LA 그 지회들 격려하고 같이 의논하는 그런 자리로 통해서 한 바퀴 돌아오려고 그러죠. 지회는 지회별로 조찬 기도가 진행이 되나요? 아니면 다 초청이 되는 건가요? 우리가 초청도 하고 또 자체 내에서도 기도회가 열리고요. 올 국가조찬이 잘 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 기도 많이 해주세요. 나라를 위해 기도하는 것만큼 중요한 일이 또 어디 있겠습니까? 재임 기간에 계획하신 일들 모쪼록 잘 되시길 바라고요. 올해 열릴 국가조찬 기도회도 은혜 가운데 진행될 수 있기를 저희도 한마음으로 기도하겠습니다. 오늘 귀한 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 시천을 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든지 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 2월이 시작되자마자 설 연휴도 있고 각 학교마다 졸업식도 예정되어 있는 분주한 달인데요. 하루하루 꼼꼼하게 잘 정리하며 보내야 할 것 같습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.